ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ RCCB ಆರ್ RCD ಗೊತ್ತಾಸಿ. ಈ RCCB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ RCD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ RCCB ಆರ್ RCD ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So before understanding this RCCB, let us understand what is RCCB stands for. This is Residual Current Circuit Breaker or Residual Current Device ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ರೆಸಿಜಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಜಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್? ರೆಸಿಜಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದಟ್ remaining current is called as residual current. The remaining current and how it remains in the circuit after completing the circuit. After getting the result, current remaining in single phase what is a three phase or single phase? The phase is a live wire. The current flows through that from source to load. Neutral and then it is a return path. It goes back. Complete circuit complete ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ source in the current to load entry ಆದ್ಮೇಲೆ from the load it goes back to the source through neutral. That is the reason this neutral is also called as a return path. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋಡ್ ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರೆಂಟ್ has to go back to the source through neutral. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 amps ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ from source in the load ಗೆ, 10 amps load in the source ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, net current is 0. that is residual current is 0, absolutely nil. ಈ residual current ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? when 10 amps current is entering to the load from the source, little current takes some other path. ಏನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if everything is okay, if everything is circuit is okay, 100% perfect, then so nothing will remain in the circuit, entire current goes back, it will work. In abnormal condition only, the same current will not flow through neutral and goes back to the source. The remaining current will take some other path ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಚಾಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಿವೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಚಾಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಸಿ ಇನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈವ್ ವೈರು ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಗೈನ್ ಥ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೈಯಿಂಗ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಅಗೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ then the current difference between the difference of the current between the phase and neutral is not exactly equal. The same amount of, whatever the amount of current entering to the loads from the source will not go back to the source. So that difference of current is called as residual current, which is passed through either chassis or through the human body. So it is dangerous actually. That is the reason this device is used only for human safety. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀವು ಚಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಸಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಅಲ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. It is not safe also. ಹಾಗಾಗಿ, so if little bit current, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ, it is not exactly defined that this much current is the residual current is this much. It is not like that. Slight difference between these two, that remaining current which pass through the body or through human being, immediately this device, if it is connected in the circuit, device sense ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು let us see this internal constructions. ನೋಡಿ, here this is the main part. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ RCCB. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು CBCT ಇದೆ. CBCT ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಲೇ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಟನ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
and this is the load connector. It would be a motor, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. And this is phase and neutral. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾಸಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಲೋಡ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ಮೋಟರ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇ, ದಿಸ್ RCCB ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ CBCT ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. When the current is passing through it, for example 10 amps current pass ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, passing through this coil, and after completing the passing through the load, it is going back to the source. Illu 10 amps, illu 10 amps, equal amount of current passing through this both windings. This coil ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ when current passing through these coils, naturally magnetic flux is produced. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the amount of magnetic flux produced in the winding is depends on the current. ಈಗ 10 amps current ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 10 amps current ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. 10 amps ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ವೆಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ 10 amps 100 ವೆಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And see the direction is different. This is in positive direction, this is in reverse direction, negative direction. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 100 ವೆಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ 100 ವೆಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ -100 ವೆಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ನೆಟ್ effect of this magnetic flux produced by these two in CBCT is 0. Plus 100 overs minus 100 overs cancel ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚಾಸಿ. ಈ ವೈಂಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾಸಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then the current circulates through this body also. Some amount of current circulates through this body also. Illu little bit current goes through this, and little bit current passes through this chassis. Then leakage current antlu helteve. In case if a person comes in contact with this, idu yaradru bandu operator touch madodrinda, then the current flows through that human body also. More directional current pass agutte, more path tagolutte. More path allu current divide agutte, depends on the internal resistance of that path. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇದು 10 amps ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 8 amps ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 10 - 8 2 amps. ದಟ್ 2 amps is called as a residual current. ಇನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 amps current flows through this coil, and this coil produce magnetic flux, and it circulate current and voltage. It produce voltage that circulate current. ಈ ರೆಸಿಜುಯಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್, ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಜುಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇ, ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಲೇ. ಈ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ gives alarm, this will sense and it will trips the circuit. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕರೆಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 0, ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ if there is a difference between these two current, ಇದು 10 amps, ಇದು 9.99 amps, 1.01 amps idru sari, that 0.01 amps residual current, it creates magnetic flux, and it produce voltage and circulate current. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್
ಈ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ RCCB ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ RCCB ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೇ ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀನು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಾಯಿಲಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್, ಈ ಪಾತ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. Then residual current will produce, that residual current create magnetic flux here. That flux will produce voltage and circulate current through this coil. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ, ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ RCCB will function. ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ RCCB ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಿಲೇನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಎ point is equal to the current leaving from that junction or point. You first ಗೊತ್ತಿದೆ. Now see, the current which is entering to this point or junction is equal to the current leaving from this point. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ 10 amps ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ 10 amps ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as residual current. So that residual current create magnetic flux in this coil, and that coil circulate current to this relay. This relay operate and push and open this breaker and switch off the entire device. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ RCCB ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ RCCB ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕಿದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಓಪನ್. ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನಲ್ಲಿ RCCBಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, RCD ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ other topics. Thank you very much.